గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ. జగన్స్ లైఫ్ ఛానల్కి స్వాగతం. జిమ్కి స్టార్ట్ అయ్యాను. మార్నింగ్ అయింది, వాచ్ మర్చిపోయా. ఈరోజు వాచ్ లేకున్నా. ఈరోజు వర్కౌట్ వచ్చేసి చెస్ట్ ఉండొచ్చు. చెస్ట్ వర్కౌట్ అదనమాట అప్డేట్ ఈరోజు. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught
they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి మల్టీగ్రెయిన్ దోశ అండ్ దిస్ ఈజ్ పంకిన్ కర్రీ. పంకిన్ గ్రీన్ పీస్ కర్రీ అంటారు. గ్రీన్ పీస్ ప్లస్ పంకిన్ కలిపినటువంటి కర్రీ అండ్ 2 eggs అండ్ పిస్తా. ఇది ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్. తింటున్నా. గ్రీన్ పీస్ పంకిన్ కర్రీ బాగుంది, టేస్ట్ ఉంది. పిస్తా సాల్టెడ్ పిస్తా ఇది. నేనైతే చేస్తానంటే కడిగేస్తా, ఇలా పట్టుకొని ట్యాప్ కింద పెట్టేస్తా. కాసేపు ఉంచితే వాటర్ సాల్ట్ మొత్తం వెళ్ళిపోద్ది. ఒక బౌల్ వేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ అంత సాల్ట్ కంటెంట్ తినకూడదు, బాడీకి కావాల్సిన కంటే ఓవర్ అయిపోతుంది. దోశ మన సైడ్ ఓన్లీ చట్నీనే తింటారు కదా, రేర్గా కర్రీ తింటారు. తినొచ్చు, చట్నీ ఏం తినొచ్చు కానీ ఈరోజు కూడా ఫుడ్ ఇవ్వాలి వచ్చాము. వర్క్ చేసుకుంటున్నా, మధ్యలో సీరియస్గా డిస్టర్బెన్స్ అయింది. తప్పదు, అన్నీ మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఆడియో ఎట్లా వస్తుందో నాకైతే తెలియదు.
గట్టిగా మాట్లాడుతున్నా. నేను స్టార్టింగ్ వీడియోస్లో మైక్ లేదు, కొన్ని వీడియోస్కి మైక్ లేకుండా డైరెక్ట్ ఇట్లానే మాట్లాడా. కొన్ని వీడియోస్కి మైక్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోయా. కొన్ని వీడియోస్కి మైక్ పెట్టి ఆన్ చేయడం మర్చిపోయా. అట్లా అట్లా కొన్ని వీడియోస్కి మోడ్స్, వీడియో మోడ్ ఉంటుంది, నైట్ మోడ్. ఎగ్జాంపుల్ ఇండోర్లో తీస్తుంటే నైట్ మోడ్లో పెడతా, అది మళ్ళీ ఇప్పుడు అవుట్డోర్లోకి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని నార్మల్ మోడ్లో పెట్టాలి కదా, వీడియో మోడ్లో. అది పెట్టట్లా, అట్లా మర్చిపోతున్నా. అది మనకు అలవాటు అవ్వాలి, ఫెమిలియరైజ్ అవ్వాలి, మనం దాంతో హ్యాబిచువేట్ అవ్వాలి. కెమెరాతోటి, యూట్యూబ్ సెట్టింగ్స్ తోటి, మొత్తం టైం పట్టిద్ది, ఇమీడియట్గా ఏమవ్వదు. అడిగారు కొంతమంది ఈరోజు జిమ్లో నేను కొంచెం ఫన్నీగా చేస్తుంటా కొన్ని ఊరికే మరీ సీరియస్గానే ఉండకూడదు కదా లైఫ్లో, ఫన్గా కూడా ఉండాలి, జోవియల్గా కూడా ఉండాలి కదా. అయితే అడిగారు, జిమ్ ట్రైనర్ అడుగుతున్నారు, రెవెన్యూ ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. నేను నవ్వే, రెవెన్యూ ఇప్పుడే రాదు, రెవెన్యూ రావాలంటే 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలి, 4000 వాచ్ అవర్స్ కావాలి అని చెప్తే అవునా అన్నారు. ఎంత టైం పట్టిద్ది అని అడిగారు. నేనన్నా 1 or 2 years పట్టిద్ది అని చెప్పాను. పడాలి, ఇది ఒక వైరల్ వీడియో, గట్టిగా వైరల్ వీడియో పడాలి ఆలోచిస్తున్నాను. యూట్యూబ్ వాడు ఏమో స్ట్రిక్ట్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు, థంబ్నెయిల్స్లో, డిస్క్రిప్షన్లో, అన్ని చోట్ల వాడు స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నాడు. సో మనం ఎలాంటిది చీటింగ్ చేయడానికో లేకపోతే ఇంతకుముందు పాత యూట్యూబర్స్ చేసినట్టు చేయడానికి లేదు ఇప్పుడు. వాళ్ళు ఏంటి, ఏదో థంబ్నెయిల్ ఒకటి పెడతారు, లోపల ఒకటి కంటెంట్ ఉంటుంది. తర్వాత పాలిటిక్స్ వాళ్ళ మీద, మూవీ వాళ్ళ మీద, ట్రాలర్స్, ఇది రకరకాలుగా ఉండేవి. వాళ్ళందరికీ ఇక కాలం చెల్లినట్టే అని నేను అనుకుంటున్నా. ఏదైనా డిమీనింగ్ చేయకూడదు కదా, మనం వేరే వాళ్ళని కించపరచడం అలాంటివి చేయకూడదు, అవి యాక్సెప్ట్ చేయడు వాడు. అంటే ఇంకా చిన్నపిల్లలని చూపించడం, అసలు నేను యాడ్ చూపించట్లే, ఏమన్నా క్లిప్స్లో పడినా కానీ కట్ చేసేస్తున్నా. అడుగుతున్నా, పర్మిషన్ అడిగి నేను ఎక్కడైనా షూట్ చేస్తున్నా, షాపుల్లో అయినా, తర్వాత ఎక్కడైనా. అదనమాట మ్యాటర్. ఎలక్ట్రానిక్ సైన్స్ ఇంకా అవ్వాలి, అది పెద్ద తలనొప్పి సబ్జెక్ట్ అది. ఫార్ములాలు అన్నీ ఉన్నాయి. మొన్న స్టార్ట్ చేసిన సబ్జెక్టు కొంచెం అవుతుంది. ఒక్క సబ్జెక్టు, ఒక పేపరు 3-4 days కూడా బట్టే ఉన్నాయి. ఇదే సాక్ష్యం. ఎలక్ట్రానిక్ సైన్స్ అయితే ఇంకో 3 files ఉంటాయి. అది పెద్ద మేజర్ టాస్క్ అయిపోయినట్టే, కొంచెం రిలీఫ్ ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకా వేరే చేయాలి. ఇంకా బాదాం నానబెట్టుకోవడం మర్చిపోతున్నాను ఒక్కోసారి గుర్తుంటుంది, అది మ్యాటరు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఏమున్నాయి అప్డేట్స్, జిమ్, వర్క్, ఇండ్లు, అంతే. ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్తే వెళ్ళినట్టు. హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ వీడియో మంచిగా ఉంది అని అనిపిస్తే చెప్పండి, మళ్ళీ ఇంకోసారి వీడియో తీస్తా. నేను రెగ్యులర్గా వెళ్తూనే ఉంటాను అక్కడికి. ఇక నుంచి వీడియోల కోసమైనా వెళ్తుంటా. పిక్నిక్ చేసుకోవడానికి వెళ్తా. చిన్న బ్యాగ్లో ఒక వాటర్ బాటిల్, ఒక కీరా దోసకాయ, ఇంకేమైనా తినడానికి నేచురల్ ఆర్గానిక్ ఆహార పదార్థాలు తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి ఒక మ్యాట్ వేసుకొని కూర్చొని, ఇద్దరే మనుషులు వెళ్ళడానికి, నడవడానికి ఉంటుంది, పెద్ద కూర్చోడానికి ఉండదు. బట్ నేను మ్యాట్ వేస్తాను, ఎందుకంటే అక్కడ రేర్గా ఎవరు రారు, నీడ కూడా ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం టైంలో వెళ్తే ఉండదు. కానీ చూసారా మీరు, హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ అటు ఇటు ఫుల్ చెట్లు ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్లో కానీ ఎండింగ్లో కానీ వేసుకుంటారు. సైకిల్ కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు అక్కడికి. బైక్ వెళ్ళదు, సైకిల్ వెళ్తుంది. అంతే. సైకిల్ వెళ్తుంది అంటే ఆ ఒడ్డు నుంచి కొంచెం సైకిల్ లేపి ఎత్తుకొని వెళ్ళాలన్నమాట. కొంచెం అంటే అనీవెన్గా ఉంటుంది. నడవడానికి వెళ్ళొచ్చు అటు ఇటు. అదేంటంటే మెయిన్ రివర్ కదా, ఈ ల్యాండ్ కాల్పడానికి మధ్యలో కట్టిన రివర్ అనమాట, అదే బ్రిడ్జ్ అనమాట అది. ఓకే, మామూలుగా అయితే అటు ఎక్కడో ఉంటుంది, ఇటు ఎక్కడో ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి మరి కవర్ అవ్వాలి కదా, టైము అదంతా తిరిగి రావాలి కదా, అందుకనే చిన్న బ్రిడ్జ్ కట్టారు, హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్. అది దాని ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట. మేము చాలాసార్లు వెళ్ళాము అటు వాకింగ్కి, తర్వాత చూడటానికి ఇట్లా వెళ్ళాము. అది కామెంట్స్లో చెప్పండి. ఇంకేమన్నా లొకేషన్స్ మీకు నేను వీడియో చేయాలి
ఆ ప్లేస్లో అంటే చెప్పండి, ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి నేను ట్రై చేసి వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. చూస్తున్నాను, ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను. ఒకేసారి చేయాలంటే కష్టం కదా, అన్ని ప్లేసులు తిరగాలంటే మనకి ఫండింగ్ ఉండదు కదా. మనం ఓన్ ఎర్న్ చేసుకోవాలి, అందులోనే దాచుకోవాలి, అందులోనే మేనేజ్ చేసుకోవాలి కదా. ఫుల్ ఫండింగ్ ఉంటే ఎటైనా వెళ్ళొచ్చు, ఫారెన్ వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే వేరే ఇంకా ప్లేసెస్ బాగా తిరగవచ్చు. అట్లా కొన్ని రోజులు ఇట్లా లోకల్లో చేసి కొంచెం వ్యూవర్స్ పెరిగాక మానిటైజ్ అయిన తర్వాత ఆ డబ్బులతోటి ఇంకా చూడాలి, ఇంకా వేరే కొంచెం ఫార్ ప్లేసెస్ వెళ్ళడము అట్లా చేయాలన్నమాట అని నా కోరిక. చూడాలి ఎంతవరకు అవుతుందో. ఓకే, మీ ఆశీర్వాదం అంతా. యూట్యూబర్స్ పెరగాలంటే వ్యూవర్స్ ఆశీర్వదిస్తే అవుతుంది. ఆశీర్వదించడం అంటే ఎట్లా కాదు, చూడాలి, వీడియో చూడాలి, ఏమైనా ఉంటే సజెషన్స్ చెప్పాలి. ఇది బాగుంటే ఇది బాగుంది, ఇది బాగలేకపోతే ఇది బాగలేదని చెప్పాలి. నేనేం ఎవరిని హర్ట్ చేసేటట్టు ఏం మాట్లాడను, జస్ట్ నా పని నేను చేసుకుంటా. నేను ఎవరి జోలికి వెళ్ళను, పాలిటిక్స్లోకి సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ అవ్వను. కానీ ఏమైనా సజెషన్ ఉంటే చెప్తా, అదనమాట మ్యాటర్. ఏమైనా పాయింట్స్ మిస్ అయితే ఏమైనా వీడియోలో కొన్ని చెప్తూ ఉండుకుంటా మిస్ అయిపోతా కొన్ని మధ్యలో. అప్పుడు అలాంటి ఏమైనా మిస్ అయిన పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే లింక్ మిస్ అయిపోయింది, ఈలోపు ఏదో గుర్తొచ్చింది అది చెప్పేస్తాను. లింక్ గుర్తొచ్చి అప్పుడు మర్చిపోతాయి కదా, ఎందుకంటే చాలా విషయాలు ఉంటాయి కదా, మైండ్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా. మీరు చూసి ఏమైనా మిస్ అయింది అనిపిస్తే చెప్పండి, అది కంప్లీట్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకే, ఎండ బాగుంది, మామూలుగా లేదు ఎండ. మోగ ఎండ అంటారు కదా అది. ఇప్పుడు దాకా క్లౌడ్స్ వచ్చినాయి, ఇప్పుడే ఎండ వచ్చింది. పొద్దున్నుంచి నేను మార్నింగే జిమ్ నుంచి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్కి అప్పుడే నేను కూల్ రైస్ వేసుకున్నా. అంత ఎండ ఉందన్నమాట. ట్రైన్స్ పడుతున్నాయి కదా, ఆగిపోతున్నాయి కదా, ఎండ బాగా వస్తుంది. అమ్మో, బయట విండోలు మనం ఓపెన్ చేసి ఉంచకూడదు. డే టైం కరెక్ట్గా 10 అప్పుడు ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసేయాలి. 10 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు విండోలు వేసేయాలి. చాలామంది ఏంటంటే వెంటిలేషన్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అంటారు, కానీ కాదు, దాని వేడి అనేది లోపలికి అబ్జర్వ్ అవుతుంది. మీరు అన్ని విండోస్ వేసి క్లోజ్ అప్పటిదాకా ఓపెన్ చేయండి 10 వరకు. 10 నుంచి క్లోజ్ చేసి చూడండి మీరు. అంటే కిచెన్లో ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఉంటే ఓకే, బట్ కిచెన్ ఓపెన్ ఉండి మనం ఈ రూమ్స్ అన్నీ వేడైపోతాయి. ఓకే, ఏమైనా ఉంటే ఫటాఫటా ముందే కుకింగ్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచిది. చేసుకొని చేసి చూడండి, మంచిగా వేడి అవుతుంది, చల్లగా అవుతుంది, వేడి పోతుంది, వేడి రాదు లోపలికి. ఓకే, విండోస్ అన్ని డోర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసి ఉంచితే, ఎందుకంటే బయట ఉన్న టెంపరేచర్ లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఎందుకంటే లోపల లో టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా, బయట హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది. డెఫినెట్గా నువ్వు ఓపెన్ చేసినప్పుడు లోపలికి లాగేస్తుంది. అది ఇల్లు ఉన్నది అందుకే కదా, మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి. సరే, ఇంకా అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈరోజు లంచ్కి వచ్చేసి రైస్ కంప్లీట్గా ఏమి బ్యాన్ చేయలేదు. కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేయాలనుకుని చేయలేము, తినాలి తప్పదు. ఇది కేరళ టైపు పప్పు అన్నమాట. నిన్న సద్యాలో తిన్నాం కదా, అదే టేస్ట్, అదే సేమ్ అట్లానే ట్రై చేయాలని చేసిందనమాట. ఓకే, ప్లస్ నెయ్యి వాళ్ళు వేసారుగా, నెయ్యి అందులో సేమ్ టెక్నిక్ ఫాలో అవ్వాలని గోల, అందుకే నెయ్యి తీసుకొస్తే ఇట్లా అయిందన్నమాట పరిస్థితి. తర్వాత ఇది వంకాయ, కేరళ టైపు వంకాయ కర్రీ. చూడటానికి బాగుంది, మంచిగా స్టార్ హోటల్లో వండినట్టు కనపడుతుంది. నేను ఎక్కువ రిస్క్ తెలుసుకోవాలి అందుకని. ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో వండినటువంటి గ్రీన్ పీస్ పంప్కిన్ కర్రీ. ఇప్పుడు లంచ్కి ఏంటి 3 కర్రీలు అన్నమాట. రైస్, కేరళ సద్య టైప్ పప్పు,
వంకాయ పంకిన్ ఇది. సో నేను ఎప్పుడైనా అంతేగా మిక్స్ కొడతా. నెయ్యి వేసుకుంటే పప్పులో భలే ఉంటుంది. ఆహా, ఇది ఈరోజు లంచ్కి అనమాట. ఇది ఈరోజు లంచ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. వామ్మో పెద్ద మెరుపు వచ్చింది. బాగా వర్షం పడుతుంది. అంతే టైము 4 అయింది అంతే. హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి పడుతూనే ఉంది. చక్కగా వేడిగా చాయ్ తాగుతుంది. షుగర్లెస్ టీ. వెదర్ బాగుంది బయట. చల్లటి వర్షంలో వేడి వేడి ఛాయ భలే ఉంటుంది కదా. అర్థమవుతుందా వర్షం? వీడియోలో రికార్డ్ అవుతుందో లేదో తెలియదు, చూడాలి. చూపిస్తాను మీకు వర్షం పడితే ఎట్లుంటుంది ఆ రూట్, మీరు వెళ్ళే రూట్ సైడ్. ఇంతే ఇంతే పడుతూనే ఉంటుంది రెయిన్. ఆగస్టు వరకు పడుతూనే ఉంటుంది రెయిన్. పిడుగులు పడుతుంది, మెరుగులు వస్తున్నాయి బాగా. భయం వేస్తుంది. ట్రైపాడ్ పెట్టా కదా, ట్రైపాడ్ తీసేస్తా. ట్రైపాడ్ నించుంటుంది కదా, ఎందుకైనా రిస్క్ ఎందుకు. ఇప్పుడు వర్క్ చేసి హెడ్ఏక్ వచ్చింది. చాలా అవుతుంది హెడ్ఏక్, అంటే మామూలు హెడ్ఏక్ రాలే ఈరోజు. బాగుంది చూడండి రెయిన్ చేసి. అనమాట రెయిన్ బాగా వస్తుంది, దంచి కొడుతుంది రెయిన్. మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ ఎండ వచ్చింది, ఇది చెక్కుతుంది. చెమటలు గారిపోతాయి పొద్దున్నే. నిన్న రెయిన్ వచ్చింది, ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా అంతే. చెమటలా అది ఆవిరి పడుతున్నాయి, చిందులు, వర్షం చిందులు పడుతున్నాయి. ఇక్కడ మా బిల్డింగ్ పైన ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా, దానిపైన రూఫ్ ఉంటుంది చూడండి. రూఫ్ అర్థం ఉందా? పైన డాబా పైన మళ్ళీ రేకులు రూఫ్ వేసారనమాట. పైన ఎక్కొచ్చు, ఎక్కి మేము అక్కడే బట్టలు ఆరేస్తాం. ఇక్కడ అందరూ అంతే. పైన ఆ ఇల్లు ఉందా, ఓనర్ వాళ్ళ ఇల్లు, ఆ ఇల్లు కూడా అంతే. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉందా, దానిపైన మళ్ళీ రేకులు వేసారు.